दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते ते मेरी आज दी इस वीडियो रिपोर्ट विच आपां उस दूसरे जिले का जिक्र करांगे जिसका इशारा मैं अपनी पिछली रिपोर्ट विच कीता सी जदों मैं मोगे जिले दे उत्ते चर्चा कीती। पंजाब दे विच संगठित अपराध ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंगस्टरवाद ते नशे दी तस्करी पक्षों सब तो वड्डे चैलेंजेस दे रूप विच दो जिले हैगे ने जो कि पंजाब सरकार ते पंजाब पुलिस दी विशेष तवज्जो मंगदे ने। जे सरकार दा ध्यान मुकम्मल तरीके नाल दोहां जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक जंगी पद्धर ते होवे तां शायद पंजाब दे विचों 60 ਤੋਂ 65% क्राइम खत्म हो सकता है। ये मेरा अपना अंदाजा सी। बीती रिपोर्ट विच मैं जिक्र कीता सी आपां मोगे दे पूरे क्राइम ग्राफ दे उत्ते किहड़े गैंग उत्थे एक्टिव रहे ने किहड़े वड्डे गैंगस्टर रहे ने उस जिले भी चर्चा कीती सी ते उसे रिपोर्ट दे डोमेन दे विच मैं अंदाजा लाने लिए अपने व्यूअर्स नूं कहा सी कि तुसीं ये भी आंकलन करो कि दूसरा वो जिला किहड़ा है। मैं ना नहीं लिया सी अपनी बीती रिपोर्ट विच ते अज आपां दूसरे जिले की गल करांगे। बहुत से लोगों ने सही अनुमान भी लाया है पंजाब का सरहदी जिला तरनतारन। जी हाँ, तरनतारन मोगे दे नाल वो दूसरा जिहा जिला है जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम तो सब तो प्रभावित है। हालांकि गुआढ़ी जिहड़ा जिला अमृतसर है क्राइम उत्थे भी बहुत ज़्यादा है। पेंडू इलाकों ते ईवन शहरी इलाकों के लगातार अजिहियां खबरां अमृतसर तो आउंदियां रहिंदियां ने, लेकिन अमृतसर एक वड्डा शहर भी है, एक वड्डा जिला भी है। जे आपां अनुपात या प्रपोर्शन के हिसाब नाल वेखीए, एक्टिव गैंगस्टरां के हिसाब नाल वेखीए या जिस लैवल की स्मगलिंग हथियारां दी नशियां दी ऑर्गेनाइज क्राइम के जिहड़े सिंडीकेट चलते पे ने तां तरनतारन कई पक्षों अमृतसर नूं पिछे छड्डदा है। सो तरनतारन का वो बॉर्डर जिला जो कि होंद दे विच 2006 दे विच आउंदा है पंजाब का 19वां जिला सी जदों तरनतारन डिस्ट्रिक्ट बनिया। लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट दे विच बीते कई सालां ते कई दहाकियां दौरान जिन्ने भी SSP आए या जिन्ने भी पुलिस के कप्तान आए वो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। सूरत हाल ये है कि जिवें मोगे दे विच पिंडां दे विच नशियां दी आम विक्री हो रही है, उवें ही तरनतारन दे पिंड अजिहे ने जिथे कि तुसी नशे नूं बहुत ही सौखे तरीके नाल खरीद सकते हो। चिट्टे नूं इत्थे हासिल करना कोई भी वड्डी चुनौती नहीं है। तो मैनूं हैरानी है भी पंजाब दी एक तो बाद एक सरकारां आईयां गईयां नशे दे उत्ते पंजाब दे विच एक बड़ा वड्डा सियासी नैरेटिव ते डिस्कोर्स बीते हुण तां तकरीबन 1.5 दहाका हो चुका है जदों राहुल गांधी ने चर्चा छेड़ी सी कि पंजाब दे जिहड़े युवा हैगे उन्हां दा एक बहुत वड्डा हिस्सा अनुपात जिहड़ा है वो नशेड़ियां दा अनुपात है। सो उस नैरेटिव ते डिस्कोर्स के बावजूद भी इन्हां जिलिਆਂ ਨੂੰ आइडेंटिफाई करके कोई भी अजिहा सख्त एक्शन इन्हां जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं लिया गया। आज भी जे कोई चाहे तो तरनतारन के किसी भी पिंड में जाके नशा हासिल करना, स्मैक हैरोइन चिट्टा हासिल करना उस लिए कोई भी वड्डी गलबात नहीं है। खुलेआम पिंडां दे विच नौजवान नशे की वरतों करते हुए सेवन करते हुए उसकी विक्री के तुहानूं इनवॉल्व मिलणगे। कोशिशां बहुत हुई ने, एक सख्त तो सख्त SSP भी तरनतारन दे विच ला के पंजाब पुलिस ने वेख लए, लेकिन तरनतारन दे विच नशियां दी तस्करी का कारोबार अजिहा है जड़ा इन्हां तस्करां दियां स्मगलर्स दियां एडियां गहरियां ने, एडियां फैलियां हुई ने। पिंडां दे विच कारोबार इस मजबूती दे नाल एस्टैबलिश्ड है कि इस नूं जड़ तो उखाड़ना इन्ने कप्तान आए, एडियां सरकारां बीतियां, लेकिन उन्हां लई लगभग असंभव सी। ते यही कारण है कि तरनतारन अज नशे की कैपिटल वजों पंजाब दे विच इकलौता जिहा जिला है जिसनूं फोकस करन दी लोड़ पंजाब सरकार नूं बहुत ही क्रिटिकल लैवल उत्ते है। सरहदी जिला होने के कारण तरनतारन वो जिला है जो कि फिरोजपुर अते अमृतसर वांग ड्रोन्स की जिहड़ी तारों पार यानी कि सरहदों पार मूवमेंट हुंदी है जिस दे विच हथियारां अते हैरोइन दीयां खेपां हुण उड़न खटोलियां के जरिए भारत में भेजिया या समगल कीतियां जा रही ने। सब तो ज़्यादा ड्रोन की स्पॉटिंग्स या फिर रिकवरीज ने इसे जिले तो होंदियां हुई नज़र आ रही ने। सो बॉर्डर जिला होना इस जिले लिए एक बड़ी वड्डी चुनौती है, चैलेंज है। बॉर्डर जिले होने का मतलब यह भी है कि कोई वड्डी इंडस्ट्री इत्थे नहीं है, कोई कारोबार कोई रोजगार नहीं है, युवाओं लिए कोई आस उम्मीद होप नहीं है। उस तो उत्ते रहिंदी सहंदी जिहड़ी कसर सी वो साडे इत्थों दे पॉलिटिशियंस ने पूरी करती ते बीते तकरीबन 2-2.5 दहाकिਆਂ ਤੋਂ ठीक उस तरीके नाल जिवें मोगे दे विच आपां जिक्र कीता सी सियासी पुष्टपनाही लोकल लैवल के क्रिमिनल्स नूं मिलदी रही। बहुत ही साधारण लोग या जिहड़े छोटे मोटे अपराधां दे विच इनवॉल्व नौजवान सन उन्हां नूं अपने नाल लगा के अपनी टीमां अपनी पार्टियां दे विच शामिल करके जिहड़े स्थानक लैवल के पॉलिटिशियंस ने उन्हां ने खूब फायदा इह लोकां दा उठाया। हालात ये आ गए कि इन्हां दे वल्लों कीती जा रही अपराधिक वारदातां नूं भी अखों परोखे कीता जाण लगा। जे तुसीं किसी सियासी लीडर दे नाल जुड़े हुए हो, किसी सियासी लीडर की छतरी तुहाडे सिर उत्ते है तो फिर तुहाडे अपराधां उत्ते पुलिस भी मूँह फेर लैंदी सी या नज़रां उत्थों फेर लैंदी सी। ते यही कारण है कि बहुत से गैंगस्टरां दा जिहड़ा उभार है इन्हां तकरीबन 15-20 सालां दे विच होया। साधारण जिहियां अपराधिक गतिविधियां दे विच जिहड़े लोग इनवॉल्व सन, नौजवान इनवॉल्व सन, उन्हां नूं गैंगस्टर का टैग लाता गया तो वाकई वो गैंगस्टर बन भी गए। तो जिहड़े गैंगस्टर सन वो ग्रैजुएट होके हुण खाड़कू या अतवादी कैटेगरी विच आ चुके ने। इस कैटेगरी विच लखवीर लंडे
ਤੇ ਸੱਤੇ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਕੇਸ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸ਼ੀਟ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਉੱਥੋਂ ਰੰਗਦਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਆਤੰਕ ਰਿਹਾ। 2015-16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਖਾਕਾ ਹੈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਖਵੀਰ ਲੰਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ, ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ CIA ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਕਿ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਟਰਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਤੇ ਰਿੰਦੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ 3 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ 2.5-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਗੁਰਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼ੂਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੁਵਾਵਾਂ, ਅੱਲੜ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, 18-18 20-20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਕੀ? ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ, ਭੀੜਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਖੂਬ ਵਰਤਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਹ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਪਾਏ। ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡੇ ਨੇ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਡੀਪਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲਖਵੀਰ ਲੰਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਝੂਠ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਰਤੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 14-14 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪੜਚੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਜੇ ਹੋ ਪਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਈਵਨ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 1.5-2 ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਮਾਪਤੋਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਸਟਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ SSP ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਦੌਲੇਵਾਲਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਓ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰੰਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤੋੜਤੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਪਾਂਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਥੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1-1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1-1.5 ਸਾਲ ਜਦ ਤੋਂ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਤੇ ਲਖਵੀਰ ਲੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਮਨਦੀਪ ਫੌਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਜੀਤ, ਲਖਵੀਰ ਲੰਡੇ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ
बीते कुछ हफ्ते पहला ही जिहड़ा एक ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਰੰਗਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਖਬੀਰ ਲਿੰਡੇ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ। ਦਿਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡਰੋਨਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਜੋ ਖੇਪਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੌਲਟਾਂ, ਗ੍ਰੇਨੇਡਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੱਟੀ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੂਰੀਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ IEDs ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ RDX ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਨੇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫਹਿਰਿਸਤ ਵੀ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਵਰਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਖੂਬੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੱਟੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਲਿੰਡੇ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ੋਖਿਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਕਰਨਾਲ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ UAPA। ਸੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਬੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਤੇ ਬਣਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਨੇ, SSP ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਲਰ ਮੇਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਲਾਨ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਵੱਜੋ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫੋਕਸ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮੋਗੇ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 27 ਤੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤਦ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ SSP ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਬਦਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ SSP ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੇਠਲਾ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਜ CIA ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੋਗੇ ਦੇ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿੱਡਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨੁਪਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੋਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ CIA ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਕਾਬਿਲ ਨੇ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ CIA ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਡੇ ਸਖਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਐਡੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਲੱਤ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਡੋਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਤੇ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਲਾਣੇ ਪੈਣ ਇਹ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੋਗੇ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੜ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਜਾਂ ਕਈ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਅੱਜ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਐਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਬੈਠ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਛੁਟਭਈਏ ਲੀਡਰ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨੈਕਸਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ MLA ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੇ TV ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਸੁਣੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਾਲ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਉਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ, ਮੋਗੇ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਹੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, AGTF, ਈਵਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਰਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮੈਲਸੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਧਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਪਨਪਣ ਲਈ, ਈਵਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ, ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਵਿਹਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਖੁਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਸਕਣ, ਤੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਗਨਾ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਤੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਇਹ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਸਹੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸਮਿਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 2 ਪਾਰਟ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੇ ਸੁਝਾਅ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਸ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ 2 ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ।